System software nothing but to run an application program you have to require సాఫ్ట్వేర్ లైక్ ప్రింటర్ తీసుకున్నారనుకోండి, ప్రింటర్ తీసుకుంటే దాన్ని రన్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు లోడ్ ద డ్రైవర్స్ ఫర్ ది ప్రింటర్ సర్క్యూట్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఎనీ అదర్ device, if you want to communicate, if you want to connect to the computer, we have to load the drivers, that nothing but software. Okay, this is system software. It is single bus structure. Okay, we have discussed yesterday, and only one bus will be there, and it communicate between two units, either input to memory or input to processor, or processor to output, or processor to memory, or memory to processor. Single bus structure. Okay, and this is the detailed diagram. Address line, control line, and data line. These three are combinedly known as bus lines. Okay, and the application set one already have discussed. Multiple bus structure. Okay, one system bus, the main bus, central on the main bus, system bus, and local bus are used for local transfer and within the computer. All these computers are connected to one main, like LAN laga. Okay, this is multiple bus structure. Software, in order to enter and run an application program, we require some programs are required. The programs are nothing but system software. Okay, like MS Office, Windows 10, like that. Okay, graphics card, like that. These are system software. And next topic is performance. 1.6. The performance means how effective the computer. Okay, how fast the computer can be executed the programs. Okay, performance అంటే కంప్యూటర్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే ఎంత విత్ ఇన్ ద లెస్ టైమ్ యూ హావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పెర్ఫార్మెన్స్. The most important measure of a computer is how quickly it can execute program. How quickly it can execute programs is nothing but the performance. Okay, you have to measure how quickly. Fast execute చేస్తుంటే it is very super fast computer అంటారు. ఓకే, స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కానీ వెరీ స్లో కంప్యూటర్ అంటారు. ఓకే, అంటే 3 factors affect the performance. Performance nothing but how quickly it can execute program, the time required. Okay, the time required to execute program is called execution time antar. Okay, the execution time must be very very low in order to increase the performance. The execution time అనేది very less గా ఉండాలి. అంతేగాని ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చాలా టైం పట్టింది అనుకోండి, దాని ఎఫిషియన్సీ తక్కువ అంటారు, ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇది వెరీ పూర్ అంటారు. ఓకే, అదే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం కనుక వెరీ తక్కువగా ఉందంటే ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ వెరీ హై అంటారు. ఓకే, 3 factors affect the performance. General గా the performance of the computer ni affect అంటే depend అయ్యేవి 3 factors. What is hardware design, next instruction set and compiler. Hardware design, instruction set, compiler. Compiler అంటే తెలుసు కదా మీకు, which compiles the user written program. High level language instructions are coded into decoded into machine level language instruction. Machine level language instructions అంటే కంప్యూటర్ కి అర్థమయ్యే భాష, 1s 0s కన్వర్ట్ చేయడం. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే యూజర్ రాసే ఇన్స్ట్రక్షన్, యాడ్ R1, R2, సబ్ R3, R4, ఇవన్నీ హై లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటారు. ఆ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తారు, మీ కంప్యూటర్ కి యాడ్ అంటే తెలియదు. ఓకే, ద యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మస్ట్ కన్వర్టెడ్ టు 1s and 0s. దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ బై కంపైలర్. ఓకేనా, ఎంత ఫాస్ట్ గా కంపైలర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు ఎంటర్ చేసిన ప్రోగ్రామ్. ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ ఫిబొనాచి సిరీస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసిన వెంటనే దాన్ని ఎంత ఫాస్ట్ గా కంపైల్ చేస్తుందో దాన్ని బట్టి, కంపైలింగ్ స్లో అయింది అనుకోండి, దట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్. ఓకేనా, కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ఫాస్ట్ గా కంపైల్ చేయాలి. ఫాస్ట్ గా అంటే మీరు రాసిన వెంటనే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిట్లు ఏం చేయాలి, కన్వర్టెడ్ టు మిషన్ లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, హౌ ఇట్ కెన్ కన్వర్ట్ fastly, okay, the instructions from high level language to machine level language. That's why in the compiler ante
ది కంపైలర్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కంపైలర్ స్లో కన్వర్ట్ చేసింది అనుకోండి, ఇన్స్ట్రక్షన్ కన్వర్ట్ అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. చాలా టైం పట్టిన తర్వాత అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది. దట్ మీన్స్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంకా తగ్గుతుంది అనమాట. అదే కంపైలర్ ఫాస్ట్ కన్వర్ట్ చేసింది అనుకోండి, దెన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ టు మిషన్ లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెరీ క్విక్లీ, దెన్ ద ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. ఓకే, దట్ ఈస్ కంపైలర్ మీద డిపెండ్. ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్, దట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ మీద ఎందుకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే, ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ లో కనుక హై నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నథింగ్ బట్ యాడ్ R1, R2. యాడ్ R1, R2 అంటే ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ R1 రిజిస్టర్, ద కంటెంట్ ఆఫ్ R2 రిజిస్టర్ బోత్ ఆర్ యాడెడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు R2 రిజిస్టర్. దట్ సింప్లీ దట్ ఈస్ లో కాంప్లెక్సిటీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా. వేరే ఫర్ XR ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకోండి, XR R1, R2 అన్నారు అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి? R1 లో ఉన్న కంటెంట్ కి R2 లో ఉన్న కంటెంట్ కి పెర్ఫార్మ్ ద XR ఆపరేషన్. XR ఆపరేషన్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, AB బార్ ప్లస్ A బార్ B. AB బార్ ప్లస్ A బార్ ప్లస్ అంటే R ఆపరేషన్, AB బార్ ప్లస్ A బార్ B అంటే ఏం చేయాలి మీరు అక్కడ? B రిజిస్టర్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని కాంప్లిమెంట్ చేయాలి, B రిజిస్టర్ లో ఉన్న కంటెంట్ కి కాంప్లిమెంట్ చేయాలి, దాన్ని ఏ రిజిస్టర్ లో ఉన్న డేటాతో అండర్ ఆపరేషన్ చేయాలి, తర్వాత ఏ రిజిస్టర్ ఉన్న కంటెంట్ ని కాంప్లిమెంట్ చేయాలి, దాన్ని B రిజిస్టర్ తో ఉన్న డేటాతో అండర్ ఆపరేషన్ చేయాలి, దెన్ బోత్ డేటా ఆర్ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఓకేనా. దట్ ఈస్ XR ఆపరేషన్ ఇన్ని ఉంటాయి. AB బార్ ప్లస్ XR A, B అంటే AB బార్ ప్లస్ A బార్ B, నథింగ్ బట్ ఏ రిజిస్టర్ కాంప్లిమెంటెడ్, B రిజిస్టర్ కాంప్లిమెంటెడ్ అండ్ అంటే ఏ రిజిస్టర్ అంటే తోటి B బార్ అంటే కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ B ని అండర్ ఆపరేషన్ చేయాలి, ప్లస్ ఏ రిజిస్టర్ కాంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాని B రిజిస్టర్ డేటా తోటి కాంప్లిమెంట్ చేయాలి, దాని ఆర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. అంటే కాంప్లెక్సిటీ ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తక్కువగా ఉండాలి. ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ లో లెస్ కాంప్లెక్సిటీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తక్కువగా అనుకోండి, ద ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఈజ్ వెరీ లెస్ కాంప్లెక్సిటీ. ఓకేనా. దెన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. Hardware design. Okay, hardware design nothing but in order to execute the instructions, the hardware components are required. The design, okay, design nothing but the data transmission path. Okay, the transmission path అనేది తక్కువగా ఉండాలి. Then ఏమవుతుంది? The data is transmitted very quickly. Okay, that nothing but the hardware design. Okay, hardware design బట్టి కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Okay, these are the factors affecting the performance. Performance nothing but the execution time అనేది మనకు తక్కువగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ అంటారు. అది ఎగ్జిక్యూషన్ టైం కనుక ఎక్కువగా ఉందంటే లో పెర్ఫార్మెన్స్ అంటారు. ఓకేనా. ఆపోజిట్ అనమాట. పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అంటే టైం రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ ప్రోగ్రామ్, ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అంటారు. దట్ ఈస్ విల్ బి వెరీ వెరీ లో. తక్కువగా ఉంటేనే పెర్ఫార్మెన్స్ హై అంటారు. అంతేందా. ఫర్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు డిజైన్ ద కంపైలర్, ద మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఇన్ కోఆర్డినేటెడ్ వే. ఈ మూడింటిని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ ది మిషన్ అనమాట. ఓకేనా. అందుకే దీస్ 3 హార్డ్వేర్ డిజైన్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ అండ్ కంపైలర్, దీస్ 3 కోఆర్డినేటెడ్ చేసుకుంటూ యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ అవర్. సో టోటల్ టైం ఆర్ ఆల్సో నోన్ ఎలాప్స్డ్ టైం అంటారు. టోటల్ టైం రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్ టు మెజర్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. ఓకే, అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ద టైమ్, టోటల్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ one program, you have to measure. There is nothing but the performance of the entire computer system. Performance nothing but the time required to execute, the execution time. Execution time అనేది తక్కువగా ఉండాలి. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అంటే ఏంటి? ద టోటల్ టైం రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైం ని ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అంటారు. ఓకేనా. దాన్ని ఎలాప్స్డ్ టైం అంటారు కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలాప్స్డ్ టైం అంటారు. దట్ టైం మస్ట్ బి వెరీ వెరీ లో ఉండాలి. ఓకేనా. Then the performance is more అంటారు. ఓకే, the time needed to execute an instruction is called processor time అంటారు. That is called execution time or elapsed time. Their processor time అంటే the time needed to execute one instruction is called processing time అంటారు. ప్రాసెసింగ్ టైం అంటే ఏంటి? ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదానికి పట్టే టైం ని ప్రాసెసింగ్ టైం అంటారు. అది ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ అన్నింటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైం ని ఎలాప్స్డ్ టైం ఆర్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అంటారు. ప్రాసెసర్ టైం అంటే
ఒక సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యాడ్ R1, R2 ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ద టైమ్ నీడెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది కాల్డ్ ప్రాసెసర్ టైం. ఓకే, just as elapsed time for the execution of program depends on all on units in a computer system, the processor time depends on the hardware involved in the execution of individual machine instructions. Same program execution ana processing execution ana same kada. A group of instructions ఏమంటారు ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ప్రోగ్రామ్ టైం ఎగ్జిక్యూషన్ ఏమి డిపెండ్ అయి ఉంటుందో సిమిలర్లీ ద ప్రాసెసర్ టైం కూడా దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, this hardware comprises the processor and the memory which usually connected to the bus. Okay, that is already the same bus structure ఇది జస్ట్ కొద్దిగా మాడిఫై చేశాను నేను. సింగిల్ బస్ స్ట్రక్చర్ లో ఇన్పుట్ డివైస్, అవుట్పుట్ డివైస్, మెమరీ, ప్రాసెసర్ ఉంటాయి చూసారా. అక్కడ ఇన్పుట్ డివైస్, అవుట్పుట్ డివైస్ ని డ్రా చేయలేదు, జస్ట్ మెయిన్ మెమరీ అండ్ ప్రాసెసర్ కి డ్రా చేశాను. అండ్ రిమైనింగ్ డయాగ్రామ్ ఇది యాజ్ యూజువల్ ద సేమ్ సింగిల్ బస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అడ్రస్ అండ్ డేటా లైన్, కంట్రోల్ లైన్ ఉంటాయి బస్ లో, బాటమ్ లైన్ బస్ లైన్స్ అంటారు. ఇన్పుట్ డివైస్, అవుట్పుట్ డివైస్ జస్ట్ సింప్లిఫై చేయడానికి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేదు, ఓన్లీ మెమరీ అండ్ ప్రాసెసర్ ని డిజైన్ చేశాను. మెమరీ అంటే ఎందుకు వాడతారు? టు స్టోర్ ద యూజర్ రిటర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ డేటా అన్నిటిని స్టోర్ చేయడానికి యూ హావ్ టు యూజ్ ద మెమరీ యూనిట్. ప్రాసెసర్ ఎందుకు వాడతారు? ద ప్రాసెసర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ బై ది మెమరీ. మెమరీ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ప్రాసెసర్ కి వచ్చి ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా. దెన్ క్యాచ్ మెమరీ. ఓకేనా, క్యాచ్ అంటే ఏంటమ్మా? మీ ఫోన్ లో క్యాచ్ క్లియర్ చేస్తారంటారు చూసారా, క్యాచ్ అంటే ఏంటి? ద క్యాచ్ ఇది ఏ స్మాల్ మెమరీ. ద క్యాచ్ ఇది ఏ స్మాల్ మెమరీ విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద బిట్వీన్ మెయిన్ మెమరీ అండ్ ప్రాసెసర్. యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్ గా the place of the cache memory is between the main memory and processor, బట్ డయాగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ద క్యాచ్ మెమరీ ఇది ఇన్సైడ్ ప్రాసెసర్ డ్రా చేస్తారు, బట్ ది యాక్చువల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది క్యాచ్ మెమరీ ఇది బిట్వీన్ మెయిన్ మెమరీ అండ్ ప్రాసెసర్. మెయిన్ మెమరీకి ప్రాసెసర్ కి మధ్యలో ఒక స్మాల్ మెమరీ ఉంటుంది, దాన్ని క్యాచ్ మెమరీ అంటారు. ఓకేనా. ద క్యాచ్ మెమరీ ఇది వెరీ వెరీ స్మాల్ మెమరీ. ద క్యాచ్ మెమరీ ఇది వెరీ వెరీ స్మాల్ మెమరీ, వేరే మెయిన్ మెమరీ ఇది వెరీ వెరీ హై మెమరీ. ఓకేనా. ద సైజ్ అనేది మెయిన్ మెమరీ సైజ్ 120 GB అలా ఉంటుంది, వేరే క్యాచ్ మెమరీ అనేది ఓన్లీ 4 GB లైక్ దట్. ఓకే, మెయిన్ మెమరీ అండ్ క్యాచ్ మెమరీ. బట్ ద యాక్సెస్ టైమ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ ఇది వెరీ వెరీ హై, వేరే ద క్యాచ్ మెమరీ యాక్సెస్ టైమ్ ఇది వెరీ వెరీ లో. యాక్సెస్ టైమ్ అంటే ఏంటి? ద టైం రిక్వైర్డ్ టు యాక్సెస్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ది మెమరీ. మెయిన్ మెమరీ నుంచి ఒక డేటా కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్ కానీ ప్రాసెసర్ కి వెళ్ళడానికి పట్టే టైం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే చూడండి డయాగ్రామ్ లో చూడండి, దూరంగా ఉందా మెయిన్ మెమరీ అనేది, బస్కి వచ్చి బస్ నుంచి ప్రాసెసర్ కి రావాలి. అంటే ద టైం రిక్వైర్డ్ టు యాక్సెస్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ ఇది వెరీ హై. లెట్ us టేక్ అది 10 nanoseconds తీసుకుంది అనుకోండి, అంటే మెయిన్ మెమరీ నుంచి ఒక డేటా కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్ కానీ ప్రాసెసర్ కి రావడానికి ఇట్ టేక్స్ 10 nanoseconds, వేరే క్యాచ్ మెమరీ టు ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ డేటా విచ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ క్యాచ్ మెమరీ టు ప్రాసెసర్ ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ 1 nanosecond ఓన్లీ. ఓకేనా. దట్ అందుకే ఈ యాక్సెస్ టైం అనేది ఫర్ క్యాచ్ మెమరీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లో, వేరే ఫర్ మెయిన్ మెమరీ ది యాక్సెస్ టైం ఇది వెరీ వెరీ హై. యాక్సెస్ టైం అంటే తెలుసు కదా, ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు యాక్సెస్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ మెమరీ. మెమరీ లొకేషన్ లో ఒక లొకేషన్ అడ్రస్ ఇస్తారు, ఆ అడ్రస్ నుంచి డేటాని రీడ్ చేయడానికి కానీ ఆ అడ్రస్ లో డేటా రైట్ చేయడానికి కానీ పట్టే టైం ని ఏమంటారు అంటే యాక్సెస్ టైం అంటారు. ఓకే, ఆ యాక్సెస్ టైం అనేది మెయిన్ మెమరీకి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ది ప్రాసెసర్, లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ 10 nanoseconds. లెట్స్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ది యాక్సెస్ టైమ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ ఈ 10 nanoseconds అయితే, వేరే ద క్యాచ్ మెమరీ ఇట్ ఓన్లీ 1 nanosecond ఓన్లీ. అంటే విత్ ఇన్ 1 nanosecond ద డేటా ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాసెసర్ అనమాట. ఓకే సార్, మెయిన్ మెమరీ అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్స్ డేటాని ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టోర్ చేస్తారని చెప్పారు, మరి క్యాచ్ మెమరీలో ఏం స్టోర్ చేస్తారు? అంటే క్యాచ్ మెమరీని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? ఓకే, క్యాచ్ మెమరీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ప్రాసెసర్ కి ఫ్రీక్వెంట్ గా అవసరమయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని క్యాచ్ మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా. ప్రాసెసర్ కి ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ నీడెడ్ బై ది ప్రాసెసర్. అంటే ప్రాసెసర్ కి ఫ్రీక్వెంట్ గా అవసరం అయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిటిని ఏం చేస్తుంది? క్యాచ్ మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా. ఎందుకని? క్యాచ్ మెమరీ యాక్సెస్ టైం తక్కువ కాబట్టి దానికి ఎప్పుడైతే కావాల్సి వస్తే వెంటనే క్యాచ్ మెమరీని అడుగుతుంది. దట్ ఇట్ ఆస్క్ ది క్యాచ్ మెమరీ ఫస్ట్. దెన్ ఇఫ్ క్యాచ్ మెమరీలో కనుక
ద రిక్వైర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కనుక క్యాచ్ మెమరీ అవైలబిలిటీ ఉంటే కనుక దెన్ దాని ఇన్స్ట్రక్షన్ క్యాచ్ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్యాచ్ మెమరీ దెన్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ రీడ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెమరీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాసెసర్ అనమాట. అదే దిస్ ఇస్ ద క్యాచ్ మెమరీ ఆపరేషన్. ఏంటి క్యాచ్ మెమరీ ఎందుకు వాడతారు? ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ రిక్వైర్డ్ బై ది ప్రాసెసర్. ప్రాసెసర్ కి తరచుగా అవసరమయ్యే, ఫ్రీక్వెంట్లీ రిక్వైర్డ్ తెలుగులో ఏమంటారంటే తరచుగా, అంటే రిపీటెడ్ గా అవసరమయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందనుకోండి, ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఒక సమ్ 3 or 4 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని రిపీటెడ్ గా ఇచ్చేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, దాని ఫంక్షన్ లో కాల్ చేస్తారు. ఆ ఫంక్షన్ లో డిఫైన్ చేసి ఆ ఫంక్షన్ ని పేరు ఇస్తారు. అదేమో ఆ ఫంక్షన్ ని లాస్ట్ డిఫైన్ చేస్తారు. మీకు ఎక్కడైతే ఆ ఫంక్షన్ అవసరం అవుతుంది జస్ట్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్ అంటారు. ఓకే, అర్థమైంది మీకు? సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. అంటే రిపీటెడ్ గా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అక్కడ అయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిక్వైర్డ్, అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యాక్సెస్ అయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం చేస్తారు, క్యాచ్ మెమరీలో ప్లేస్ చేసుకుంటారు. దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ రిక్వైర్డ్ బై ది ప్రాసెసర్. ఓకేనా, ప్రాసెసర్ కి ఫ్రీక్వెంట్ గా అవసరమయ్యే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని క్యాచ్ మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకని? క్యాచ్ మెమరీలో యాక్సెస్ తక్కువ కాబట్టి ఫాస్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఫాస్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. అది ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అంతేగాని ప్రతిసారి మెయిన్ మెమరీ నుంచి రావాలంటే టైం ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ద పెర్ఫార్మెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అందుకని క్యాచ్ మెమరీ యూజ్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, let us examine the flow of program. Same ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ నే రాశారు ఇక్కడ. Let us examine the flow of program instructions and data between the memory and processor. At the start of execution, all program instructions and the required data are stored in the main memory. ఓకేనా, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన డేటాని, ప్రోగ్రామ్ ని మొత్తాన్ని మెయిన్ మెమరీ స్టోర్ చేసుకుంటారు. As the execution proceeds, the instructions are fetched one by one. చెప్పాం కదా, ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే దాని అడ్రస్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉంటుంది. దాన్ని ఫెచ్ చేసుకుని ప్రాసెసర్ పంపిస్తుంది. అండ్ ఏ కాపీ ఇది ప్లేస్ ఇన్ ద క్యాచ్. లేటర్ ఇఫ్ ద సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ డేటా ఐటమ్ ఈజ్ నీడెడ్ సెకండ్ టైం, అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా అంటే సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, అంటే 3 or 4 టైమ్స్ కనుక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కనుక ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుంది, క్యాచ్ మెమరీలో ప్లేస్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది రీడ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద క్యాచ్. అలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమవుతాయి, డైరెక్ట్ క్యాచ్ మెమరీ నుంచి వచ్చేస్తాయి. దెన్ ద యాక్సెస్ టైం అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. ఓకే, ద ప్రాసెసర్ అండ్ రిలేటివ్లీ స్మాల్ క్యాచ్ మెమరీ. చెప్పాం కదా, క్యాచ్ మెమరీ వెరీ వెరీ స్మాల్ మెమరీ కంపేర్డ్ టు ద మెయిన్ మెమరీ. ద క్యాచ్ మెమరీ is వెరీ స్మాల్ మెమరీ. మెయిన్ మెమరీ సైజ్ 128 GB ఉంటే ద క్యాచ్ మెమరీ సైజ్ ఓన్లీ 4 GB or 8 GB ఉంటుంది, లైక్ దట్. బట్ యాక్సెస్ టైం అనేది తక్కువ ఉంటుంది. మెయిన్ మెమరీ యాక్సెస్ టైం 10 nanoseconds అయితే క్యాచ్ మెమరీ ఓన్లీ 1 nanosecond ఉంటుంది. అంటే ఫాస్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, రిలేటివ్లీ స్మాల్ అంటే సైజ్ అంటే రిలేటివ్లీ స్మాల్ అంటే సైజ్ విల్ బి స్మాల్ అనమాట. క్యాచ్ మెమరీ కెన్ బి ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అనే సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ చిప్. జనరల్ గా క్యాచ్ అనేది ప్రాసెసర్ లో ఇన్బిల్ట్ చేస్తారు. మామూలుగా అయితే the cache memory is placed between the main memory and processor key. In between the main memory and processor, the cache is built. Or some nowadays ఏం చేస్తున్నారంటే the cache is inbuilt, integrate చేసేస్తున్నారు అన్నమాట. The speed will be very more. చెప్పాం కదా, క్యాచ్ మెమరీ స్పీడ్ వెరీ హై, ద యాక్సెస్ టైం అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి స్పీడ్ వెరీ హై అనమాట. ఓకేనా, కాస్ట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే స్మాల్ మెమరీ కాబట్టి. అండ్ ప్రాసెసర్ క్లాక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి, టైమింగ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే గుర్తుంది మీకు. టైమింగ్ డయాగ్రామ్స్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేయాలి. కౌంటర్ లో ఎస్ఎల్ డిజైన్ చేసినప్పుడు T0, T1, T2 క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తారు. ఇక్కడ కౌంటర్ మాడరేట్ కౌంటర్ డిజైన్ చేసినప్పుడు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తుంటే అక్కడ 000 వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసి 001 అంటే క్లాక్ పల్స్ కౌంట్ చేస్తుంది అనమాట. 010 దట్ ఈస్ ద కౌంటర్, మాడరేట్ కౌంటర్ అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. బైక్ అప్లై అయింది క్లాక్ పల్సెస్ అంటే ఇట్ కౌంట్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్. అసలు క్లాక్ అంటే ఏంటి, క్లాక్ పల్స్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా, ఐడియా క్లాక్ పల్స్ అంటే ఒక స్క్వేర్ వేవ్ పల్స్ ఉంటుంది కదా, రైజింగ్ ఎడ్జ్, లోయరింగ్ ఎడ్జ్. ఓకే, ప్రాసెసర్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై టైమింగ్ సిగ్నల్ కాల్డ్ క్లాక్.
ఓకేనా. ప్రాసెసర్ అంటే ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్, ప్రాసెసర్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై టైమింగ్ సిగ్నల్స్. ఓకే, మీరు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తేనే అవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. ద టైం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో కూడా అంతే చూడండి, క్లాక్ అప్లై చేస్తేనే ద స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే అన్నది క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా, ఇవ్వనంత వరకు కూడా ద స్టేట్ ఆఫ్ ది డయాగ్రామ్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఓకే, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కి. ఓకే, అంటిల్ దెన్ ద క్లాక్ అప్లై చేసేంత వరకు ద స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఓకే, అంటే మీ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసిన తర్వాతే ద స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, ద క్లాక్ డిఫైన్స్ ద రెగ్యులర్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ కాల్డ్ క్లాక్ పల్సెస్. అంటే ఒక రెగ్యులర్ టైం క్లాక్ పల్స్ విడ్త్ చూసారా, మీరు ఒక స్క్వేర్ డ్రా చేశారు అనుకోండి, ఆ విడ్త్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ఆ విడ్త్ అనేది 1 నానో సెకండ్ ఉండొచ్చు, అంటే 1 నానో సెకండ్స్ వరకు ద వన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. అంటే రైజింగ్ అయ్యి 5 వర్డ్స్ రైజ్ అయ్యి ఆ 5 వర్డ్స్ లో ఒక 1 నానో సెకండ్ కానీ 2 నానో సెకండ్స్ కానీ ఓకేనా ఉండి మళ్ళీ ఫాల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, మళ్ళీ డౌన్ ఫాల్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక క్లాక్ పల్స్ అనమాట. ద క్లాక్ డిఫైన్స్ ద రెగ్యులర్ టైం, అంటే ఎంత టైం వరకు ద క్లాక్ అనేది ఆన్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాక్ సైకిల్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, ద క్లాక్ డిఫైన్స్ ద రెగ్యులర్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ కాల్డ్ క్లాక్ సైకిల్స్. టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్, the processor divides the action to be performed into a sequence of basic steps that each step can be completed in one clock cycle. Okay, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రాసెసర్ డివైడ్స్ ద యాక్షన్ ఇంటూ సమ్ బేసిక్ స్టెప్స్. ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ సమ్ బేసిక్ స్టెప్స్ అంటారు, దాన్నే మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి డివైడ్ చేస్తుంది. మ్యాక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటారు. ఆ మ్యాక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని డివైడెడ్ ఇంటూ సమ్ 3 or 4 మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, మ్యాక్రో అంటే పెద్దది, మైక్రో అంటే చిన్నది. మ్యాక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ డివైడ్స్ ఇంటూ సమ్ 3 or 4 బేసిక్ స్టెప్స్ ఆర్ మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మీకు గుర్తుందా? ఎక్స్ఆర్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ఆర్ ఏ కమా బి అంటే ఏం చేస్తారు? ఎక్స్ఆర్ ఏ కమా బి అంటే ఏబి బార్ ప్లస్ ఏ బార్ బి, ఏబి బార్ ప్లస్ ఏ బార్ బి. డైరెక్ట్ గా ఏబి బార్ అని వచ్చేది కదా మీకు, అంటే బి రిజిస్టర్ కాంప్లిమెంట్ చేసి దాన్ని ఏ రిజిస్టర్ అండర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ బి రిజిస్టర్ ని వన్స్ కాంప్లిమెంట్ పెర్ఫార్మ్ చేసి దాన్ని ఏ రిజిస్టర్ అండర్ ఆపరేషన్ చేసి ఆ 2 డేటాస్ ని ఆర్ ఆపరేషన్ చేయాలి. అలా డైరెక్ట్ గా జరిగిపోదు కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్ బి అంటారు, కాంప్లిమెంట్ బి. దెన్ కాంప్లిమెంట్ బి అంటే బి బార్ వస్తుంది. తర్వాత ఏం చేస్తారు? అండ్ విత్ ఏ అంటే ఏ డాట్ బి బార్ అంటే ఏ డాట్ బి బార్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? కాంప్లిమెంట్ ఏ అంటారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ బార్ వస్తుంది. దాన్ని అండ్ విత్ బి అంటారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ బార్ బి. లాస్ట్ ఏం చేస్తారు? ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తారు. అంటే ఎక్స్ఆర్ ఏ కమా బిని ఏం చేశారు మీరు? 5 బేసిక్ స్టెప్స్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నారు. ఓకేనా, ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తారు? 5 బేసిక్ స్టెప్స్ కింద. ఏంటవి? కాంప్లిమెంట్ బి అంటే బి బార్, అండ్ విత్ ఏ అంటే ఏ డాట్ బి బార్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ కాంప్లిమెంట్ ఏ అంటారు అంటే ఏ బార్ వస్తుంది. దెన్ అండ్ విత్ ఏ అంటారు అంటే ఏ బి బార్ వస్తుంది. అంటే ఏబి బార్ ప్లస్ ఏ బార్ బి ప్లస్ అంటే ఆర్ ఆపరేషన్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ లాస్ట్ ఆర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. అంటే ఒక మ్యాక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్ఆర్ అనేది మ్యాక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్. ఈ కాంప్లిమెంట్ బి అండ్ విత్ ఏ, కాంప్లిమెంట్ ఏ అండ్ విత్ బి, ఆర్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? మైక్రో ఆపరేషన్. అంటే ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమవుతుందంటే సమ్ బేసిక్ స్టెప్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? బేసిక్ స్టెప్స్ అంటే ఇవన్నమాట. కాంప్లికేటెడ్ గా ఉన్నవైతే డివైడ్ అవుతాయి. అది యాడ్ యాడ్ ఏ కమా బి అనుకున్నారు అనుకోండి, అక్కడ పెద్ద కాంప్లిసిటీ ఏమి ఉండదు మనకి. యాడ్ ఏ కమా బి అంటే ఏ రిజిస్టర్ లో కంటెంట్ ని బి రిజిస్టర్ లో కంటెంట్ ని డైరెక్ట్ ఏఎల్ఈ అప్లై చేస్తారు, ఏఎల్ఈ పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది, అండ్ యాడ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది, ద అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బి రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, అదే ఎక్స్ఆర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? కాంప్లిమెంట్ బి చేయాలి, దాన్ని ఏ రిజిస్టర్ అండ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి, మళ్ళీ కాంప్లిమెంట్ ఏ చేయాలి, దాన్ని బి రిజిస్టర్ తోటి అండ్ ఆపరేషన్ చేయాలి, రెండింటికి ఆర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. ఓకేనా, దట్ ఏ బార్ ఏబి బార్ ప్లస్ ఏ బార్ బి. ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ స్టెప్స్ అంటారు, ఆర్ మైక్రో ఆపరేషన్స్ అంటారు. మ్యాక్రో ఆపరేషన్ అంటే ఎక్స్ఆర్ అనేది మ్యాక్రో ఆపరేషన్. ఈ కాంప్లిమెంట్ బి
అండ్ విత్ ఏ వీటిని ఏమంటారు, మైక్రో ఆపరేషన్స్ అంటారు. దాన్నే బేసిక్ స్టెప్స్ అంటారు. ఓకేనా. అండ్ ఈచ్ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది డివైడ్ ఇంటూ సమ్ బేసిక్ స్టెప్స్ సో దట్ ఈచ్ బేసిక్ ఆపరేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ వన్ క్లాక్ సైకిల్. అంటే ఒక క్లాక్ సైకిల్ లోనే కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఓకే. బీ బార్ అనేది ఒక క్లాక్ సైకిల్ లోనే యూ హెడ్ కంప్యూట్ ద బీ బార్. సిమిలర్లీ అండ్ విత్ ఏ అండ్ ఏ డాట్ బీ బార్ that also completed in one clock cycle. Okay na. Similarly complement a, the complement of a register is complete within one clock cycle. Okay na. అంటే ఒక క్లాక్ సైకిల్ లో అయ్యేలాగా ఏం చేస్తుంది ద కంప్యూటర్ మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని సమ్ బేసిక్ ఆపరేషన్ డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ సమ్ బేసిక్ స్టెప్ సో దట్ ఈచ్ స్టెప్ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ ద వన్ క్లాక్ సైకిల్. ఓకే. ఒక క్లాక్ సైకిల్ లోపు ఒక క్లాక్ సైకిల్ అంటే దట్ ఈస్ 1 సెకండ్ అవ్వచ్చు ఆర్ 1 మైక్రో సెకండ్ అవ్వచ్చు, లైక్ దట్. ఓకేనా. ద క్లాక్ పల్స్ విత్ అని మన ఇష్టం అనమాట, మనం డిజైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకేనా. The length P of one clock cycle is an important parameter that affects the processor performance. Processor performance ని ఎఫెక్ట్ చేసేది ఒక లెంగ్త్ ఆఫ్ పి లెంగ్త్ అంటే దట్ నథింగ్ బట్ చెప్పాం ఇందాక స్క్వేర్ వేవ్ ఉంటుంది అనుకోండి హైలో. ఓకే. 1 లాజిక్ 1 స్టేట్ ఎంతసేపు అంటే హౌ మచ్ టైమ్ ద క్లాక్ విల్ బి ఇన్ హై స్టేట్. ఓకే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది క్లాక్. దట్ ఈస్ దాన్ని పి అంటారు. ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది క్లాక్ అంటే ద టైమ్, హౌ మచ్ టైమ్ ద క్లాక్ విల్ బి ద సిగ్నల్ విల్ బి ఇన్ హై స్టేట్ అండ్ లాజిక్ 1 స్టేట్ లో ఎంత టైం ఉంది. ఓకేనా. దాన్ని లెంగ్త్ ఆఫ్ ది టైం దాన్ని పి అంటారు. అండ్ ద క్లాక్ రేట్ క్యాపిటల్ ఆర్, ద క్లాక్ రేట్ కావాలంటే 1/p. ఓకేనా. 1 టైం పీరియడ్ వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాక్ రేట్ అంటారు. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/p అంటారు. ఓకే. విచ్ ఈస్ మెథడ్ ఇన్ క్లాక్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. దాన్ని హెచ్ అని కూడా అంటారు. మన ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితే దాన్ని హెచ్ అంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ 1 టైం పీరియడ్. 1 టైం పీరియడ్ నథింగ్ బట్ హెచ్ఎస్ మెజర్ చేస్తారు. క్లాక్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెచ్ఎస్ అంటారు. ఓకేనా. దాన్నే కంప్యూటర్ భాషలో క్లాక్ రేట్ అంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీనే క్లాక్ రేట్ అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్, హౌ వి క్యాలిక్యులేట్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్. పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే అనుకుని ఏంటి, ఎంత ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో. ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది తక్కువగా ఉండాలి. ఇఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఈజ్ వెరీ లెస్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ వెరీ మోర్. ది ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఈజ్ వెరీ హై అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి, ద ప్రాసెసర్ ఈజ్ వెరీ స్లో, ద పెర్ఫార్మెన్స్ వెరీ పూర్. ఓకేనా. నథింగ్ బట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం తక్కువగా ఉంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు. ఎగ్జిక్యూషన్ టైం కనుక ఎక్కువగా ఉందంటే ద పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా వెరీ వెరీ పూర్, దట్ ఈ వెరీ వెరీ లో. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది హైగా ఉండాలి. ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది వెరీ వెరీ లో, దెన్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ వెరీ హై. టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. ఆ టైం తక్కువగా ఉంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉందంటారు. పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే హై పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రాసెసర్ అంటారు. అది ఎగ్జిక్యూషన్ టైం కనుక ఎక్కువ ఉందంటే పెర్ఫార్మెన్స్ పూర్ అంటారు. ఓకేనా. దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, హౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ బై యూజింగ్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా. హౌ యూ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్. కంప్యూటర్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే. దానికి ఫార్ములా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అది ఆ సింబల్ సరిగ్గా పర్లేదు, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎస్ బై ఆర్ అది. ఓకే. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎస్ బై ఆర్, దట్ ఈజ్ టీ. ద సింబల్ ఇస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎస్ బై ఆర్. టీ అంటే ఏంటి, ఎన్ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్. క్యాపిటల్ ఆర్ చెప్పాం ఇందాక, క్లాక్ రేట్ 1/p. 1/p వేస్తే క్యాపిటల్ ఆర్ వస్తుంది, క్లాక్ రేట్ వస్తుంది. ఓకే. అండ్ టిఎన్ఎస్, టీ ప్రాసెసర్ టైం required to execute a program that has been prepared in high level language. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ని ప్రిపేర్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైం ని ఏమంటారు, క్యాపిటల్ టీ అంటారు. ప్రాసెసర్ టైం రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. అంటే మీరు ఒక ఫిబొనాచి సిరీస్ కానీ ఒక ఫ్యాక్టోరియల్ కానీ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైం ఏమంటారు, ప్రాసెసర్ టైం అంటారు, క్యాపిటల్ టీ అంటారు. ఓకేనా. ద ప్రాసెసర్ టైం టీ నథింగ్ బట్ ప్రాసెసర్ టైం టు రిక్వైర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ ప్రోగ్రామ్
that has been prepared in high level language. High level language లో ప్రిపేర్ చేసిన ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైం ని క్యాపిటల్ టీ అంటారు. ఓకేనా, దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అంటారు. ఆ టైం తక్కువగా ఉండాలి. టీ తక్కువగా ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? పెర్ఫార్మెన్స్ హైలో ఉన్నట్టు. టీ ఎక్కువగా ఉందంటే పెర్ఫార్మెన్స్ లోలో ఉన్నట్టు. ఓకే, టీ నథింగ్ బట్ ద ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. ఎన్, క్యాపిటల్ ఎన్, ద నెంబర్ ఆఫ్ యాక్చువల్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నీడెడ్ టు కంప్లీట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకేనా, అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు యాడ్ ప్రోగ్రామ్ రాశారనుకోండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. జస్ట్ యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయాలంటే జస్ట్ ఇంటిజర్ ఏ కామా బీసీ అంటే ఏ కామా బి కామా సి పి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్రింట్ ఆఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ అంటారు, సింపుల్ గా అయిపోతుంది. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఫర్ యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇట్ వెరీ వెరీ లో. వేరే ఫర్ ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే కాంప్లిమెంట్ బి and with A, complement A and with B bar and R operation, that is the number of instructions depending on the program but dependent, the complexity of the program but the number of instructions depend అవుతాయి. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని క్యాపిటల్ ఎన్ అంటారు. ఫర్ యాడ్ ఆపరేషన్ the instructions are very low. For XR operation or XNOR operation, the instructions are very more. The number of actual machine language instructions, okay, ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్నైతే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎన్ని ఉంటాయో దాన్ని ఏమంటారు? క్యాపిటల్ ఎన్ అంటారు. టీ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టే టైం టీ అంటారు. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని క్యాపిటల్ ఎన్ అంటారు. ఆర్ అంటే క్లాక్ రేట్ అంటారు. అండ్ ఎస్ అంటే ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్టెప్స్ నీడెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఈచ్ స్టెప్ కంప్లీట్ వన్ క్లాక్ సైకిల్. నేను చెప్పాను కదా యావరేజ్ బేసిక్ స్టెప్స్ అంటే, ఇప్పుడు ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, దానికి బేసిక్ స్టెప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 5 ఉంటాయి. ఏబి బార్ ప్లస్ ఏ బార్ బి, కాంప్లిమెంట్ బి చేయాలి, కాంప్లిమెంట్ ఏ చేయాలి, దాన్ని ఏతో అండ్ ఆపరేషన్ బితో అండ్ ఆపరేషన్ చేయాలి, మరి దాన్ని ఆర్ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఇవన్నిటిని బేసిక్ స్టెప్స్ అనమాట. యావరేజ్ గా అంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ కి 3 ఉండొచ్చు బేసిక్ స్టెప్స్, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ 2 ఉండొచ్చు, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉండకపోవచ్చు, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ 5 దాకా ఉండొచ్చు. బేసిక్ స్టెప్స్ అనేవి డిపెండింగ్ ఆన్ కాంప్లెక్సిటీ బట్టి ఉంటుంది. యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు, బేసిక్ స్టెప్స్ 1-2 ఉంటాయి. వెరేజ్ ఫర్ ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ కి అయితే 5 బేసిక్ స్టెప్స్ కావాలి. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్టెప్స్ అనేవి డిపెండ్ అవుతాయి. దాన్ని ఏం చేస్తే యావరేజ్ చేస్తారు. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ కి 2 బేసిక్ స్టెప్స్, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ 3 ఉండొచ్చు, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ 4 ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్టెప్స్ అనేవి ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి కామన్ గా ఉండదు, అందుకే దాన్ని యావరేజ్ చేస్తారు. ది ఎక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్టెప్స్ రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకేనా, టీ అంటే తెలిసింది, ఎన్ అంటే తెలిసింది, ఎస్ అంటే తెలిసింది, ఆర్ అంటే క్లాక్ రేట్ తెలిసింది. నౌ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ to execute one program, capital T, is equal to n into s by r. n, the number of instructions in the program. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో మల్టిప్లైడ్ బై దాని యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్టెప్స్. ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఎస్ ఈజ్ కాల్డ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్టెప్స్ మల్టిప్లైడ్ n into s. అది సిగ్మల్ n into s అమ్మది. T is equal to n into s by r, where r is clock rate అనమాట. ఓకేనా, దిస్ is called the performance equation of a computer. T is equal to n into s by r. ఇప్పుడు టీని అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ని పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎగ్జిక్యూషన్ తగ్గించాలి. టీని డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? హౌ టు రెడ్యూస్ టీ. ఎగ్జిక్యూషన్ టైం తక్కువగా ఉండాలి అంటే టీ లెస్ దాన్, టీ తక్కువ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? టీ అనే ఫ్యాక్టర్ తక్కువ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఈక్వేషన్ బట్టి హౌ టు రెడ్యూస్ టీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ది పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే టీ తక్కువ ఉండాలి, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం తక్కువ ఉండాలి. టీ అనే వాల్యూ తక్కువ రావాలంటే ఏం చేయాలి మీరు? ఈక్వేషన్ బట్టి చెప్పండి. హౌ టు రెడ్యూస్ టీ, ద ఫ్యాక్టర్ టీని రెడ్యూస్ చేయాలి. ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి? హౌ టు రెడ్యూస్ క్యాపిటల్ టీ, ఈక్వేషన్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ బట్టి చూపండి. ఎన్ఎస్ ఆర్ ఉన్నాయి, టీ రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఆర్ ఏం చేయాలి? ఆర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. 1/r అంటే ఏమవుతుంది? 1/r అంటే
1/హై వాల్యూ అంటే లో వాల్యూ కదమ్మా. ఇప్పుడు టీ లెస్ దాన్ టీ రెడ్యూస్ చేయాలంటే టీని తగ్గించాలి, బాగా తగ్గించాలి అంటే ఎస్ ఏం చేయాలి, ఎన్ వాల్యూ అండ్ ఎస్ వాల్యూ లోలో ఉండాలి అండ్ ఆర్ వాల్యూ హైలో ఉండాలి. ఓకేనా, ఎన్ వాల్యూ అండ్ ఎస్ వాల్యూ ఆర్ లో, వేరే ఆర్ వాల్యూ హైలో ఉంటే దాని ఏమవుతుంది, టీ వాల్యూ లెస్ దాన్ అంటే టీ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఆర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయడం అంటే క్లాక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అంటే క్లాక్ విడ్త్ అనేది క్లాక్ పల్స్ విడ్త్ తక్కువగా ఉండాలి, దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అంటే ఆర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఎందుకు చేస్తారు, 1/లార్జ్ వాల్యూ. 1/లార్జ్ వాల్యూ అంటే స్మాల్ వాల్యూ వస్తుంది, అంటే టీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదేనా లాజిక్ ఈక్వేషన్ బట్టి 1/, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ కదా, టీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎస్ అండ్ టీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. కాబట్టి ఇఫ్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, టీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంతే కదా, బికాజ్ ఇట్ ఈ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. కాబట్టి ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే టీ రెడ్యూస్ అవుతుంది. అలాగే ఎన్ఎస్ ఎన్ఎస్ ఏం చేయాలి, తక్కువ అంటే రెడ్యూస్ చేయాలి, రెడ్యూస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఎన్ టీ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎన్ఎస్ రెడ్యూస్ చేయాలి, ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, దెన్ ద టీ విల్ బి ఆటోమేటిక్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, అందుకే చూడండి ఆర్ క్లాక్ రేట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 3 GHz ప్రాసెసర్ అని అడుగుతారు, మీది 3 GHz ప్రాసెసరా 5 GHz ప్రాసెసర్ అని అడుగుతారు, ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట. అందుకనే ఆర్ క్లాక్ రేట్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, ప్రాసెసర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 3 GHz 2 GHz అని అడుగుతారు ల్యాప్టాప్లు కానీ సిస్టమ్ కానీ. ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా, అది 3 GHz తీసుకున్నారు అనుకోండి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ద ఫ్రీక్వెన్సీని ద క్లాక్ రేట్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఉంది. బాగా ఎక్కువ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి, 1/r. 1/హై వాల్యూ అంటే ఏంటి, లో వాల్యూ, అంటే ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అని తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, అందుకే 1 GHz ప్రాసెసరా 2 GHz ప్రాసెసరా 3 GHz ప్రాసెసర్ అని అడుగుతారు. 1 GHz ప్రాసెసర్ కి తక్కువ ఉంటుంది యాక్సెస్ టైం, అదే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం, వేరే అదే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేరే 3 GHz ప్రాసెసర్ కి అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే 1/r. ఆర్ అనేది రెడ్యూస్ చేయాలి, ఆర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా టీ రెడ్యూస్ అవుతుంది. టీ రెడ్యూస్ చేయడం అంటే ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం రెడ్యూస్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ టీ ఈక్వల్ ఎన్ ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ టీ ఈక్వల్ ఎన్ ఇంటూ ఎస్ బై ఆర్ అనమాట. సింబల్స్ రికగ్నైజ్ అవ్వలేదు. ఎస్ వాల్యూని డిక్రీజ్ చేయాలి. ఎస్ వాల్యూ, హౌ వీ హావ్ టు డిక్రీజ్ ది ఎస్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ ఎస్ వాల్యూ. దీన్ని పైప్ లైనింగ్ ఆర్ సూపర్ స్కేలర్ అంటారు. పైప్ లైనింగ్ ఆర్ సూపర్ స్కేలర్ అంటే, పైప్ లైనింగ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండానే సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం, దాన్ని పైప్ లైనింగ్ అంటారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు యాడ్ R1, R2, R3 ఉంది, దాని మీనింగ్ ఏంటి, R1 R2 లిస్ట్ లో కంటెంట్ ని అలాగే యాడ్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి R3 లిస్ట్ లో యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, R1 లో కాంటెంట్ ని R2 లో కాంటెంట్ ని తీసుకెళ్లి ఏఎల్కి అప్లై చేయాలి. దెన్ ఏఎల్ ఏం చేస్తుంది, R1 కాంటెంట్ కి R2 కాంటెంట్ కి యాడ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. వచ్చిన రిజల్ట్ కి R3 రిజిస్టర్ ని యాడ్ చేయాలి, దెన్ టోటల్ సమ్ బయటకు వస్తుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, యాడ్ R1, R2 ఫస్ట్ R1 డేటాని ఏఎల్కి పంపిస్తారు, నెక్స్ట్ R2 డేటాని ఏఎల్కి పంపిస్తారు. దెన్ ప్రాసెసర్ లో R1 కాంటెంట్ కి R2 కాంటెంట్ కి ఎడిషన్ ఆపరేషన్ జరిగే టైంలోనే ఏమవుతుందంటే ద R3 కాంటెంట్ అనేది ఏఎల్యూ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది, ఏఎల్యూకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి రెడీగా ఉంటుంది అనమాట. ఆఫ్టర్ యాడ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ R1 అంటే యాడ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ అవగానే ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంది, ద R3 కాంటెంట్ ని R1 ప్లస్ R2 కాంటెంట్ ని యాడ్ చేసి డైరెక్ట్ సబ్మిట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే పైప్ లైనింగ్ అంటే ఓవర్ ల్యాపింగ్ అనమాట. అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే టైంలోనే చూడండి, పైప్ లైనింగ్ అంటే ఓవర్ ల్యాపింగ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే లోపే ఆటోమేటిక్ గా సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని రెడీగా పెట్టుకోవడం, అంటే మెమరీని ఫెచ్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోవడం, దాన్ని ఓవర్ ల్యాపింగ్ అంటారు, దాన్ని పైప్ లైనింగ్ అంటారు అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి, కాబట్టి ఎస్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్ డిక్రీజ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా టీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ క్లాక్ వాల్యూ ఇందా చెప్పాం కదా, క్లాక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఆర్ వాల్యూ అంత ఎక్కువ ఉంటే మనకి అంత స్పీడ్ గా ఉంటుంది. 3 GHz ప్రాసెసర్ అయితే ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంటుంది, వేరే 1 GHz ప్రాసెసర్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ స్పీడ్ అనేది డిపెండ్ ఆన్ క్లాక్ రేట్ అనమాట. ఇంప్రూవ్ అయితే క్లాక్ రేట్ చేయాలంటే ద ఐసీ టెక్నాలజీని పెంచుకొని లాజిక్ సర్క్యూట్స్ ఫాస్ట్ గా పెంచుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ ద టైం రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది బేసిక్ స్టెప్స్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. దాన్ని రెడ్యూస్ చేసే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్, అంటే టైం పల్స్ విత్
స్పీడ్ తగ్గించారు అనుకోండి ఆర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకని ఏం చేయాలి, టైం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. దాని ఎందుకు అలా అవుతుంది, ఐసీ డిజైన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి టైం రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తగ్గుతుంది. ఆటోమేటిక్గా టైం తగ్గిందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. అండ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ దట్ ఎంటైర్లీ కాజ్డ్ బై ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఐసీ టెక్నాలజీ. ఓకే, ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇది. అండ్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కన్వర్ట్స్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఈ ఫాస్ట్ కన్వర్ట్ చేసింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ హౌ క్విక్లీ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ద మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంటూ మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. యూజర్ రాసే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి కంపైల్ యూజ్ చేస్తారు. ఎంత ఫాస్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తే హౌ క్విక్లీ ఇట్ కెన్ కంపైల్, హౌ క్విక్లీ ఇట్ కెన్ కన్వర్ట్స్ హై లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇంటూ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. దెన్ ఆటోమేటిక్ ఎన్ ఇంటూ ఎస్ వాల్యూ రిడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, టైం రిడ్యూస్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎన్ ఇంటూ ఎస్ వాల్యూ రిడ్యూస్ అవుతుంది. దెన్ ఆటోమేటిక్ గా టీ అని రిడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్. కానీ ఏం చేస్తారంటే డిపెండింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్ ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ క్లాక్ సైకిల్స్ ఉండడం వల్ల ద పెర్ఫార్మెన్స్ ని మెజర్ చేయరు. ద పెర్ఫార్మెన్స్ వీ కెన్ నాట్ మెజర్ డైరెక్ట్లీ. టీ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు కంప్యూట్. ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ గా టీ మెజర్ చేయరు. ఏం చేస్తారంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్, మెజర్ ది కంప్యూటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ యూజింగ్ బెంచ్ మార్క్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ బాగా చదువుతున్నా లేదు ఎలా చెప్తారు చెప్పండి క్లాసులో. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ చెప్తారు, స్టూడెంట్ నుంచి బట్టి ఆడు బాగా చదువుతారా అంటే బాగా చదివేవారు పక్కన పెట్టి ఆడు కంపేర్ చేస్తే చెప్తారు. వీడికి 9.0 వచ్చింది CGPA, వీడికి 7.0 వచ్చింది అనుకోండి. దాని మీనింగ్ ఏంటి, 7.0 ఉన్నవాడు బాగా చదవడానిగా, 9.0 వచ్చినవాడు బాగా చదువుతాడని. అంటే కంపారిజన్. అంటే బెంచ్ మార్క్ అంటే ఏంటంటే ఒక హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్ తీసుకుంటారు. ఓకే, రన్నింగ్ టైం అంది రిఫరెన్స్ కంప్యూటర్ అక్కడ బాక్స్ పడింది చూసారా, అదంతా ఫస్ట్ SPEC రేటింగ్ ఉంది. SPEC అంటే సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈక్వేషన్ కార్పొరేషన్ అనమాట, SPEC అంటారు. అది ఏం చేస్తారంటే ఒక కంప్యూటర్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ని మెజర్ చేస్తారు. ఎలా మెజర్ చేస్తారు, ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై యూజింగ్ ఈక్వేషన్. చూడండి, రన్నింగ్ టైం అది రిఫరెన్స్ కంప్యూటర్ డివైడెడ్ బై రన్నింగ్ టైం అండ్ ది కంప్యూటర్ అండర్ టెస్ట్. రిఫరెన్స్ కంప్యూటర్ అంటే మనం బాగా చదివే స్టూడెంట్ పక్కన పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా, వాడికి 9.0 CGPA వచ్చింది, వాడు బాగా చదువుతాడు, ఆ రిఫరెన్స్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి అంటే ఒక కంప్యూటర్ తీసుకుంటారు. దట్ ఈస్ న్యూ కంప్యూటర్ ఆర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది వెరీ బెంచ్ మార్క్ కంప్యూటర్. ద ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది వెరీ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది బాగా తక్కువగా ఉంటుంది, ప్రాసెస్ పెర్ఫార్మెన్స్ హైలో ఉంటుంది. ఒక కంప్యూటర్ తీసుకుంటారు, దాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటారు, సేమ్ program is given to the benchmark computer and the same computer is given to the computer under test. మీరు ఏ కంప్యూటర్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కంప్యూటర్ కి ఇస్తారు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ కంప్యూటర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టిందో క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. అదే ప్రోగ్రామ్ బెంచ్ మార్క్ కంప్యూటర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టిందో క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గివెన్ టు బెంచ్ మార్క్ కంప్యూటర్, ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గివెన్ టు ద కంప్యూటర్ అండర్ టెస్ట్. మీరు ఏ కంప్యూటర్ ని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కంప్యూటర్ కి ఇస్తారు. అలాగే బాగా వర్క్ చేసే ఒక బెంచ్ మార్క్ కంప్యూటర్ కి ఇస్తారు. రెండిట్లోని క్యాల్కులేట్ చేస్తారు బెంచ్ మార్క్ కంప్యూటర్ కి ఎంత టైం పట్టింది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. సేమ్ ఫిబొనాచి సిరీస్ ప్రోగ్రామ్, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మన టెస్ట్ చేయడానికి వాడే కంప్యూటర్ లో ఎంత టైం పట్టింది, రెండింటి రన్నింగ్ టైం తీసుకుంటారు. రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ద SPEC రేటింగ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు బెంచ్ మార్క్ కంప్యూటర్ లో అంటే తక్కువగా ఉంటుంది, ద ఎగ్జిక్యూషన్ వెరీ లోలా ఉంటుంది. బికాజ్ ఇది ఫాస్ట్ కంప్యూటర్, వెరీ బెంచ్ మార్క్ కంప్యూటర్ అంటే అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి కంప్యూటర్ లో. ఓకేనా, అందుకే ఎగ్జిక్యూషన్ తక్కువగా ఉంటుంది. అదే మనం ఏ కంప్యూటర్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాంట్లో చాలా ఏజింగ్ కాంపోనెంట్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని కంపేర్ చేస్తూ చేయాలి. అంటే ఒక కంప్యూటర్ బాగా వర్క్ చేస్తుంది లేదా అని ఎలా తెలుస్తుంది, దానికంటా బాగా వర్క్ చేసే కంప్యూటర్ పక్కన పెట్టి కంపేర్ చేయాలి. అంతేకాదు ఒక స్టూడెంట్ బాగా చదువుతున్నా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది, వారికన్నా బాగా చదువుతున్న పక్కన పెట్టి కంపేర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు 7.0 CGPA స్టూడెంట్ బాగా చదువుతాడు లేదా అంటే ఎలా తెలుస్తుంది, అన్ని 5.6 CGPA వచ్చి కంపేర్ చేస్తే బాగా చదువుతున్నట్టే. అదే 9 CGPA వచ్చిన కంపేర్ చేస్తే బాగా చదవనట్టు. అంటే మీరు ఎక్కడ కంపేర్ చేస్తే కంప్యూటర్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకేనా, కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, దీనికన్నా బాగా వర్క్ చేసే కంప్యూటర్ కంపేర్ చేస్తారు. రన్నింగ్ టైం అంది రిఫరెన్స్ కంప్యూటర్ అంటే బెంచ్ మార్క్ కంప్యూటర్ లో
ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి పట్టే టైం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సిమిలర్లీ మీ కంప్యూటర్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే వి గెట్ ఎస్పిఈసి రేటింగ్. దాన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ అంటారు. నెక్స్ట్ మల్టీప్రాసెసర్. ఓకే, ఆల్రెడీ 9:12 నెక్స్ట్ 2 o'clock క్లాస్ ఉన్నట్టుంది కదా. నెక్స్ట్ వీ హ్యాడ్ డిస్కస్ మల్టీప్రాసెసర్ అండ్ మల్టీ కంప్యూటర్స్. అండ్ లాస్ట్ వన్ హిస్టరీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. రెండు ఉన్నాయి, రెండు రేపు అయిపోతాయమ్మా. అది అయిపోయి ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ పెడతాను, ఫస్ట్ యూనిట్ ఎగ్జామ్ పెడతాను. దాన్ని బట్టి చూద్దాం. సిఆర్ అడ్డే తీసుకున్నావు అమ్మా, విష్ణుజ కావ్య తీసుకున్నారా? ఓకే, ఓకే లీవ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.